साडे यूट्यूब चैनल ते आप सबका स्वागत है जी। अज की इस वीडियो विच असीं तुहानूं ऐसे राइटिंग के बारे विस्तार नाल दसांगे। परंतु वीडियो शुरू करने तो पहला आप सबको गुजारिश है कि जेकर तुसीं अजे तक साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो इसमें सबसक्राइब कर लो, तां जो हरेक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप जी समय सिर मिल जाया करे। जिवें कि तुहानूं पता है कि ऐसे राइटिंग जो है इट इज़ अ टेक्नीक। इसनूं लिखण दे वास्ते एक स्पैशल टेक्नीक चाहिए है और खास तौर के उत्ते इमेजिनेटिव पावर चाहिए है और क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए ने। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ आइडियाज़ इन द माइंड, तो फिर असीं इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हाँ। तो हुण जिवें कि वख-वख जो कंपीटिटिव टेस्ट ने उन्होंने ऐसे राइटिंग के वास्ते कहा जाता है, तो इस करके स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी को मद्देनज़र रखते हुए असी इस दे बारे अज विस्तार के नाल दसांगे कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे। तो सब तो पहला ये दसना जरूरी है कि ऐसे कितनी टाइप के होंदे ने। ये नरेटिव हो सकते हैं, मतलब 6 टाइप के ऐसे नरेटिव हो सकता है। नरेटिव ऐसे दे विच कोई इंसीडेंट वापरी है या कोई ट्रिप के उत्ते गए या किसी शहर का विजिट किया तो उस दे बारे तुसीं नरेट करना होंदा है इन योर ओन वर्ड्स। इमेजिनेशन की वरतों करके जेकर एक्चुअली नहीं भी गए तो वो बारे तुहानूं नॉलेज है तो फिर तुसीं अपनी इमेजिनेटिव पावर की वरतों करते हुए उस दे बारे लिख सकते हो। सैकेंड है कि डिस्क्रिप्टिव, जिस दे बारे कि असीं किसी प्लेस के या किसी परसन के किसी ईवेंट के बारे असीं डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे दे विच। फिर थर्ड नंबर पर होंदा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कोई इशू है या कोई सिस्टम है उस दे विच की कंपैरिजन ने, मतलब कि उस दे विच इक्को जी चीज़ां किहड़ियां ने ते उस दे विच कंट्रास्ट की है। जिवें कि सपोज कर लो डेमोक्रेसी है, एक तो सिस्टम है डेमोक्रेटिक भी जिस दे विच लोग वोटां पाते हैं तो इस तरह गवर्नमेंट अपनी चुनते हैं। एक होंदा है कि डिक्टेटरशिप होंदी है, एक प्रेजिडेंसी टाइप ऑफ दी गवर्नमेंट भी होंदी है। इन्हां दे विच समानतावां की ने तो फिर इन्हां विच कंट्रास्ट की है कि वक्रियां गल्लां ने, उहदे बारे लिखा जा सकता है। फिर काज एंड इफेक्ट, ये खास तौर पर प्रॉब्लमैटिक, जदों कि कोई प्रॉब्लम होवे तो उस दे कारण की ने ते फिर उस दे कारण जिहड़े हैगे आ उस दे इफेक्ट की पैंदे ने एंड दैन वट इज़ द सलूशन टू द प्रॉब्लम। जिमें कि पापूलेशन एक्सप्लोजन भी जनसंख्या में बहुत भारी वाधा हो रहा है या पावर्टी डे बाई डे बढ़ी जा रही है, इसके की कारण हैं या इस तरह के कोई भी प्रॉब्लमैटिक या एक्सैसिव रेन्स ने तो उसके इफेक्ट की पैंदे ने, मुड़ के प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है फ्लड्स आते हैं। तो इस तरह करके ये इस तरह के कारण इफेक्ट वाले हो सकते हैं प्रॉब्लमैटिक। फिर आर्गूमेंटेटिव ऐसे हो सकते हैं जिस दे विच के असीं इन फेवर आर्गूमेंट्स देने होंदे ने ते फिर किसी भी चीज़ के बारे असीं उसके फेवर दे विच आर्गूमेंट्स देने होंदे ने अपनी तरफों ते उसके अगेंस्ट भी, यानी कि उसके ड्राबैक्स की ने उसदे बारे असीं जिक्र करना होंदा है। फिर परस्यू करना, परस्यूसिव इसका मीनिंग ये है कि किसी परस्यू करना, किसी पीछे लगाना, किसी कन्विंस करना, मतलब कि अपने ऐसे दे राही अपने आर्गूमेंट्स दे के और अपने एग्जाम्पल्स दे के इंस्टेंसेस दे के ते अपना पॉइंट प्रूव करके ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ कन्विंस करना, पीछे लगाना। परस्यू होंदा है कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ पिछे लगाना, भाव की है कि उन्होंने कन्विंस कर लेना। तो इस तरह इस तरह के टाइप के वैसे तो 3-4 टाइप्स होर भी है बट मेन टाइप्स ये ने, इस करके ये बारे जो है सानू पता होना चाहिए है। फिर पार्ट्स ऑफ ऐसे कि जो ऐसे है ये लिखना किमें होंदा है। देखो इतने मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहना कि जो आइल्स है उस दे विच ऐसे राइटिंग है वो होर टाइप की है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ 4 ਜਾਂ 5 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਐਸੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਥੀਸਿਸ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 1, ਬੋਡੀ BP1, BP2, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਉਹਦੀ 250 ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਈ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਟਿਵ ਆਫ ਐਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਅ ਲੇਡੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਰਟਰੇਟ ਉਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰੇਟਿਵ ਆਫ ਐਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਫੇਵਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ, ਔਰ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੌਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਨੇ, ਐਂਟੋਨਿਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੈਟਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਸ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਸ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ डिसएडवांटेज, इट इज वन एंड द सेम थिंग।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨੇ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ there are so many benefits of internet। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡਲੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਸਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਯੂ ਮੇ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ 2-3 ਸਾਲ 2-2.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਅਪਰੋਚ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਵਨ ਕਲਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਇਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਿਸ ਐਸੇ। ਤੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਟੀਵੀ ਵਾਚਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਿਲਡਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਮੈਜੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੌਰਰ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਹੌਰਰ ਫਿਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੈਨ ਐਨੀ ਚਾਈਲਡ ਵਾਚ ਐਨੀ ਟੀਵੀ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ। ਕੱਚ ਪਟੈਟੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਥਾਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੇਂਜਰਸ ਜਾਂ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦਿਓ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਛ, ਦੇ ਆਰ ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਆਵਰ ਪੀਸ। ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਦੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਂਜਰਸ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਔਰ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਹੈਜ਼ਰਡਸ
इन द इंटरनेशनल पीस। फिर ड्रग एडिक्शन के बारे है, तुहानूं पता है कि पंजाब जो है इट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब का नाम ही बहुत बदनाम हो गया। बड़े रिहैबिलिटेशन ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ they are putting the other people, especially the youth and youngster in danger। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੂ ਵੀਕਨ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੀਅਰਨੈਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਡੀਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਡੀਅਰਨੈਸ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡੀਅਰਨੈਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੜੇ ਹਨ, ਪਿਚਰਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਊਟ ਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ 17 ਈਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਰਨ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਮੈਥਡਸ ਆਲਸੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਾਈਵੋਰਸਿਸ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਈਵੋਰਸਿਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਆਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਮਰਦ ਜੋ ਹੈ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗੂ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾ ਵੀ ਖੁਦ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ।
फिर नैक्सट है कि मॉडर्न स्ट्रेसफुल लाइफ। अज की जी जिंदगी है बहुत ही स्ट्रेस भरी है। ये कारण की हो सकते हैं, वाट आर द रीजन बिहाइंड इट। ये कारण ये ने कि हरेक दूसरे नालों अगे बढ़ने की कोशिश करता। जेकर किसी गुआढ़ी को गड्डी है तो हुण कोई वो जो परसन है उसको देखता तो वो सोचता कि मेरे को इस तो वड्डी गड्डी होवे। जेकर कोई कोठी है तो वो समझदा मेरे को गुआढ़ी तो भी ज़्यादा वड्डी कोठी होवे, मेरे को जमीन होवे, जायदाद होवे, अलॉट ऑफ बैलेंस बैंक बैलेंस होवे। तो इस तरह करके ये जो दिमाग के विच एक तरह की सोच बन चुकी है, उहदे करके जो स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। और सैकेंडली ये भी है कि ये कारण होर भी ने, सोसाइटी पक्षों भी है। कई बारी जो साडा समाज है, सोसाइटी है, परिवार है, वो भी बहुत सारे मैंबर होंगे ने, तो कई बार उन्होंने अपने जोड़े विचार ने वो टैली नहीं करते। तो देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपीनियंस, ये भी कारण हो सकता है जिस स्ट्रेस होने का। तो एक दूसरे तो अगे लंघन की जी दौड़ बनी हुई है, ये भी दिस इज वन ऑफ द रीजन। फिर है इंक्रीजिंग कंपीटिशन फॉर जॉब्स। नौजवान अज दे जो हम इस प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा पीड़ित है कि कंपीटिशन दिन दिन बढ़ी जा रहा है। कारण की है, वही डिमांड है सप्लाई। बहुत सारे नौजवान ने जिहड़े कि एजुकेटेड ने एंड दे आर इन सर्च ऑफ द जॉब्स, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ने। तुसीं कई बारी उस अखबार च पढ़िया होना है कि सिर्फ 6 पोस्टां जो सन पीएम ਦੀਆਂ सी ते ਉਹਦੇ वास्ते कोई 10, 12, 20 हज़ार तक एप्लीकेशन गईयां एंड सम ऑफ देम वर क्वालीफाइड एज PhD। PhD ने भी पीएम की पोस्ट के वास्ते अप्लाई किया। वाट आ पिटी। तो इसका कारण ये है कि हुण मीनिंग के जॉब्स घट ने और जो एजुकेटेड पर्सन जॉब सीकर्स उन्होंने की गिनती ज़्यादा है। इस करके जो कंपटीशन है दैट इज ऑन द इंक्रीज, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। फिर है कि ग्लोबल वार्मिंग, ये करंट टॉपिक है, तुहानूं पता है कि बड़ियां समिट हो रही ने, परंतु ਜਿਹੜੇ अमीर देश ने, चाइना है ਜਾਂ फिर अमेरिका है, फ्रांस है, UK है, वो मनण नूं तैयार ही नहीं। एक्चुअली पोल्यूशन वो उत्थे फैक्ट्री बहुत ज़्यादा ने, वो भी पोल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन जिम्मेवार किस नूं ठहराते हैं? डेवलपिंग कंट्री नूं, स्पैशली इंडिया वर्गे देश नूं ਜਾਂ फिर बांग्लादेश नूं ਜਾਂ फिर श्रीलंका ਜਾਂ होर देशों का नाम लगा देंगे ने कि ये ग्लोबल वार्मिंग ला रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो टैंपरेचर वधिया जा रहा है तो हुण तुहानूं पता ही है कि कितनी गर्मी वधी जा रही है। AC तो बिना बैठना मुश्किल हो गया है, परंतु AC सारा कुछ हो भी कितने सकते हैं, उपलब्ध हो ही नहीं सकते। इस करके जो ग्लोबल वार्मिंग है वर्ल्ड लेवल के उत्ते टैंपरेचर ऑफ द अर्थ ऑफ दिस प्लैनेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जे ये प्रोसैस चलता ही रहा तो फिर ये होएगा कि ग्लेशियर जिहड़े है वो मैल्ट हो जाएंगे। समुंदर का जिहड़ा लैवल है सागरां का, मतलब ओशनस का, सीज का, वो वध गया। तो जिहड़े कोस्टल सिटीज़ ने, मुंबई वर्गे होर बहुत सारे वर्ल्ड दे विच सिटीज़ हैगे ने, वो डुब सकते हैं जेकर लैवल बहुत ज़्यादा वध गया, ग्लोबल वार्मिंग होर भी ज़्यादा हो गई। तो अदरवाइज वैसे भी इस धरती के उत्ते रहना इंसान का, आदमी का, तो होर जीव जंतुओं का औखा हो जाएगा जेकर ग्लोबल वार्मिंग के उत्ते पूरा सोसाइटी के नाल कंट्रोल करने के वास्ते उपराले ना किए गए, दरख्त वगैरह ज़्यादा ना लगाए गए, पोल्यूशन घट ना किया गया। जेकर उपराले ना किए गए तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके नतीजे बड़े भयानक हो सकते हैं। फिर है पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी को दूर करना। हर एक नारे दी जाता है, यानी कि पार्टियां जी है वक्-वक् ऐसे गरीबी को जड़ों खत्म कर देंगे। इस गल सुनते हुए कोई 70, 75, 80 साल हो गए ने, परंतु अज तक तो गरीबी खत्म हुई नहीं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें जो कि लीडर्स ने जिन्नी कि वो कहते हैं या क्लेम करते हैं सिंसीयर उन्हें है नहीं, या फिर कुछ लालची लोग ने ਜਿਹੜੇ अमीर लोग ने वो जान बुझ के ही इन्हों यानी कि गरीब रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह का सिस्टम ही इस तरह का बनाया हुआ है और ये पॉवर्टी जो है कोशिश भाव की जा रही है, क्लेम भाव की जा रहे हैं। ईच एंड एवरी पार्टी इज क्लेमिंग दैट वुड डिस्ट्रॉय और एरेडिकेट द पॉवर्टी कंप्लीटली, बट टिल डेट इट हैज़ नॉट बीन एरेडिकेटेड बाय एनी पार्टी। अजे तक तो खत्म ये हुई नहीं। आने वाले टाइम के देखा जाएगा कि व्हाट हैपन्स। फिर है
ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 28 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 28 ਸਟੇਟ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਜ਼ਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਰਿਮਰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਮਰਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਕਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਬਰਲ ਵਨ। ਇਹ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕਸ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਥਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।